हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्टडी फाइटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ। इस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜੀ, ਸਾਈਕੀ ਪਲੱਸ ਲੋਗਸ। ਤਾਂ ਸਾਈਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆਤਮਾ ਤੇ ਲੋਗਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਸਟੱਡੀ करना। तो एक ग्रीक वर्ड है जी, ठीक है। इस तरह ये बने जी साइकोलॉजी। तो जेकर आप गल करिए कि इसके जोड़े अर्थ ने वो चेंज होंदे चले गए, मतलब कि समय के हिसाब नाल इसनूं पहलां की समझिया गया, आत्मा का अध्ययन समझिया गया, ठीक है जी। इस तो बाद इसनूं समझिया गया कि यह मन का अध्ययन है, यानी कि स्टडी ऑफ माइंड है। इस तो बाद इहनूं कहा गया कि यह चेतना का अध्ययन है, मतलब कि इस दे विच चेतना की गल की जाती है। तो इसनूं कहा गया कि यह की है स्टडी ऑफ कॉन्शियसनैस है। ਇਹ किस ने कहा, किवें किवें कहा, ओपन डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। देखो जी, सब तो पहले तो ਆਪਾਂ कह सकते हैं कि 16वीं सदी ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, इस ਨੂੰ कहा गई स्टडी ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का अध्ययन कहा गया। ਇਹ कहा गया ਸੀ जी ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਬਣੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो जेकर आप गल करिए 17वीं सदी के अगे जाके इसका थोड़ा जिहा जिहड़ा रूप से वो बदल गया। इसनूं की मनना शुरू करता कि यह मन का अध्ययन है, यानी कि इसनूं स्टडी ऑफ माइंड कहना शुरू करता। यह कहा सी, आप कह सकते हैं कि पोम्पोनोसी वर्गे उस समय के जिहड़े साइकोलॉजिस्ट सी उन्होंने ये गल मननी शुरू कर दी सी। इस तो बाद 17वीं ते 18वीं सदी के यही प्रोसैस चलिया कि इसनूं मन का अध्ययन कहा गया सी। तो इस तो बाद 19वीं सदी के इस थोड़ी जिहियां होर तब्दीलियां आईयां, इसनूं चेतना का अध्ययन कहना शुरू करता, यानी कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनैस कहना शुरू करता। इस दी गल करदा सी विलियम बुंट, ठीक है। विलियम बुंट है जिहड़ा वो एक गल करदा सी भी यह चेतना ते आधारित है, ठीक है। कहंदा भी ना इस दे विच मन की कोई गल नहीं, ना ही कहंदा आत्मा की कोई गल, यह सिर्फ चेतना दे नाल की है संबंधित है। तो इस तो बाद 20वीं सदी दे विच इस दे विच होर ज़्यादा चेंजिस आए। इसनूं कहना शुरू करता कि यह की है व्यवहार का अध्ययन है, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर है। मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਸਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ, ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि इसका फादर कौन है, एक्सपीरियंटल साइकोलॉजी का फादर कौन है। ये चीज़ां अज की क्लास विच होणगियां जी, तो क्लास नूं छड्ड के ना जाइओ। देखो जी, नैक्सट आपां डिस्कस करते हैं कि 17वीं सेंचुरी दे विच जॉन लॉक है, तो वह की आखदा है, कहंदा माइंड ऑफ चाइल्ड इज़ ए तबला रासा, मतलब कि ब्लैंक स्लेट आखदा है। तो वह की आखदा है जिहड़ा जॉन लॉक है, वो कहंदा बच्चे दे मन विच कुछ भी नहीं कहंदा, ठीक है। उसदे विच जिहड़ियां इनेट स्किल्स ने, मतलब कि उसकी क्षमता वो है नहीं गी, ठीक है। तो ये चीज़ की गल आखदा ये, तो यह माइंड में की आखदा जी तबला रस आखदा, जिसका मीनिंग है कि ब्लैंक स्लेट है, उसके मन में कुछ भी नहीं, आप जिस तरह का वो मन च छाप देंगे वो उस तरह का बिहेवियर करन लग जाएगा, ठीक है। तो ब्लैंक स्लेट आखदा सी जॉन लॉक, पर बाद दे विच इसकी निंदिया भी की गई, ठीक है। मतलब कह लो इसकी आलोचना हुई किदां, ते जिहड़े मतलब साइकोलॉजिस्ट ने वो कहन लगे भी नहीं, बच्चे के मन में पहलां तो बहुत कुछ हैगे, उसके माइंड दे विच पहलां बहुत कुछ हैगे, बस उसनूं पैदा करने की लोड़ है, उसनूं बाहर लैके आउण दी लोड़ है, ठीक है जी। आपां अगे गल करदे एक इत्थे डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है जी। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग यही की आखदा है, फस्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, मतलब कि पहले इसने अपनी आत्मा गवाई, ठीक है। सोल भी देखो उही सी भी शुरू दे इसका की मीनिंग से स्टडी ऑफ सोल। तो यह वुडवर्थ की आखदा है, कहता पहले इसने अपनी आत्मा गवाई, फस्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल दैन इट्स माइंड, फिर इसने अपना जिहड़ा मन सी ओह गवाया, ठीक है। दैन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनैस, फिर इसने अपनी कॉन्शियसनैस जी गवाई। एंड नाउ सम सैट्स ऑफ बिहेवियर लैफ्ट, तो कहते भी हुण की है सिर्फ बिहेवियर इस दे विच बचे है। तो देखो ये इत्थे तो ही गल बनी, आपां की गल कर रहे सी पहलां भी ये स्टडी ऑफ सोल है, भी सोल भी चली गई वुडवर्थ कहंदा, फिर कहंदा माइंड भी इसने अपना गवा लिया, फिर कॉन्शियसनैस सी वो भी गवा ली, तो लास्ट विच की बचिया, बिहेवियर बचिया। इस तरह ये इसकी डेफिनेशन दिंदा है। तो जेकर आप गल करिए कि यह जो देखो आप कह सकते भी यह एक साइंस के रूप में डिवेलप हो गई, तो फस्ट लैबोरेटरी इसकी खोली गई सी, फस्ट लैबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी सी जी 1879 ईस्वी के जिप
ਲਿਪਜਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਬੁੰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਬੁੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਦਰ ਆਫ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਅਰਸਤੂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਇਸ ਦੀ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1916 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ, NN ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟਰਕਟਲਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਟਰਕਚਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਿਲੀਅਮ ਬੁੰਟ। ਤਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਬੁੰਟ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ E.V. ਟਿਚਨਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਿਲੀਅਮ ਬੁੰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਬੁੰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੰਕਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਜਵਾਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਮਸ ਆਇਆ, ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਮਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੰਰਚਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੇਮਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਜੇਮਸ ਕੀ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਮਸ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕੋ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਕੋ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਵਾਦ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਇਸ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਫਾਦਰ ਆਫ ਸਾਈਕੋਸੈਕਸੂਅਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਵਾਦ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫਾਦਰ ਆਫ ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਕੋ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਅਪਰੋਚ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਮੁੜ ਘੁੜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਪਰੋਚਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਪਾਂ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦ ਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਟਸਨ, ਤਾਂ J.B. ਵਾਟਸਨ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਰਚਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਵਾਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫੜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ J.B. ਵਾਟਸਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਲਿਟਲ ਅਵਰਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੈਸਟਾਲਟਵਾਦ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਜੀ ਗੈਸਟਾਲਟਵਾਦ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਕਸ ਵਰਦੀਨੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਹਾਇਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਫਕਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਫਕਾ, ਕੁਰਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਹਲਰ ਐਂਡ ਵਰਦੀਨੀਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੈਸਟਾਲਟਵਾਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਡਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਿਆ, ਤਾਂ ਆਹਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਯੂਰੇਕਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਡਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੈਸਟਾਲਟਵਾਦ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਡਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਚਨਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਚਨਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਜੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣੇ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਕਟਿਵਲੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਟੀਚਰ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਊਗਾ ਧਮਕਾਊਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇਊਗਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਲਕਿ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਜੇ ਅਤੇ ਵਿਗੋਟਸਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਰਚਨਾਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਆਜੇ ਅਤੇ ਵਿਗੋਟਸਕੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਕੋਲਸ ਸੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ, ਐਫ ਮੀਨਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨਵਾਦ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਗਨੀਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਈ, ਸੋਚਣਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਮਰੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂਟਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਈਆਂ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਯਾਦ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।